English hymn number 55. I will pass over you. Christ our Redeemer died on the cross, died for the sinner, paid all his due. Sprinkle your soul with the blood of the Lamb, and I will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I'll pass over you. Chiefest of sinners, Jesus will save. All he has promised that he will do. Wash in the fountain, open for sin, and I will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I'll pass over you. Judgment is coming, all will be there, each one receiving justly his due. Hide in the saving and cleansing blood, and I will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I'll pass over you. Oh, great compassion, oh, boundless love, oh, loving kindness, faithful and true, find peace and shelter under the blood. I will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I'll pass over you. Chiefest of sinners, Jesus will save. All he has promised that he will do. Wash in the fountain, open for sin, and I will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I'll pass over you. Judgment is coming, all will be there, each one receiving justly his due. Hide in the saving, sin cleansing blood, and I will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I'll pass over you. Oh, great compassion, oh, boundless love, oh, loving kindness, faithful and true, find peace and shelter under the blood, and I will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I'll pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I'll pass over you. Christ our Redeemer died on the cross, died for the sinners, paid all his due. Sprinkle your soul with the blood of the Lamb, and I will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I'll pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I'll pass over you. Oh, great compassion, oh, boundless love, oh, loving kindness, faithful and true, find peace and shelter under the blood, and I will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I'll pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I'll pass over you.
when I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I'll pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I'll pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I'll pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I'll pass over you. Isaiah 55:6-7 says, seek the Lord while he may be found, call upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and unrighteous man his thought. Let him return to the Lord, that may have compassion on him, and to our God, for he will abundantly pardon. Whoever conceals the sin does not prosper, but the one who confesses and renounces them find mercy. Almighty God, to whom all hearts are open, all desire known, from whom no secrets are hidden, cleanse the thoughts of heart by the inspiration of the Holy Spirit, that we may perfectly love you and worthily magnify your holy name through Jesus Christ our Lord. Most merciful God, we confess that we have sinned in thought, word, and deed through our one fallen covenant with the other. We truly sought eternally from our sins. God, Lord God the Father, have mercy upon us. Lord Jesus Christ, have mercy upon us. Lord the Holy Spirit, have mercy upon us. Almighty God, have mercy upon us. Pardon, deliver us from all our sins. Confirm and strengthen us in all goodness, and keep us in life eternal through Jesus Christ our Lord. Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, the Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day rose again from the dead. He was resurrected. He was risen Lord, and He was God. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and a life everlasting. Amen. The Lord's Prayer. Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and glory, forever and ever. Amen. Father, Son, Holy Spirit, I humbly come to your presence, Father, by the blood of your Son, Lord Jesus Christ. Forgive, cleanse, wash all my needs. Also grant me now to thy service, O Lord, by the power of grace divine. Come to the Father through Jesus the Son, give him the glory, granting he has done for me. Praise the Lord Jesus Christ. Victory in the blood of Jesus Christ. Jesus, Mother, have mercy on me. Jesus, Mother, give grace to me. My Lord Jesus Christ, give your anointing. My Lord Jesus Christ, give your holiness. My Lord Jesus Christ, give your humbleness. My Lord Jesus Christ, give your strength. My Lord Jesus Christ, give your power. My Lord Jesus Christ, give your glory. My Lord Jesus Christ, give your wisdom. My Lord Jesus Christ, give your beauty. King of kings, the Lord of lords, Jesus Christ. Jesus, Father, make me worthy to sign the blood of Jesus Christ, His Son, cleanse me from all sin. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one, the Holy One of Israel. Arise and shine, O Lord, out of thy strength. Holy, holy, holy Lord God Almighty. Holy, holy, holy Lord Jesus Christ. Holy, holy, holy Lord, Holy Spirit. Holy, holy, holy Lord of hosts. Lord Jesus, bless me with earthly blessing. Lord Jesus, bless me with spiritual blessing. Lord Jesus, bless me with heavenly blessing. Jesus, Father, give grace to do your will. Jesus, Father, give grace to see your face. Jesus, Father, make me worthy to Zion. Today's Bible reading chapter Exodus chapter 5. And afterward Moses and Aaron went in and told Pharaoh, thus saith the Lord God of Israel, let my people go, that they may hold a feast unto me in the wilderness. And Pharaoh said, who is the Lord, that I should obey his voice, and let Israel go? I know not the Lord, neither will I let Israel go. And they said, the God of the Hebrew hath met with us, and let us go, we pray thee, 3 days' journey into the desert, and sacrifice unto the Lord our God, lest he fall upon us with a pestilence or with a sword. And the king of Egypt said unto them, wherefore do ye, Moses and Aaron, let the people from the work get you unto your burdens? And Pharaoh said, behold, the people of the land now are many,
and we make them rest for the burdens. And Pharaoh commanded the same day the taskmaster of the people and officers, saying, He shall no more give the people straw to make brick, and heretofore let them go and gather straw for themselves. Straw for themselves. And the tail of the brick which they did make heretofore, he shall lay upon them, he shall not diminish aught thereof, for they be idle. Therefore they cry, saying, Let us go and sacrifice to our God. Let their more work be laid upon the man, that they may labor therein, and let them not regard vain word. And the taskmaster of the people went out, and the officer, and they spake to the people, saying, Thus said Pharaoh, I will not give you straw. Go ye get you straw where you can find it, yet not aught of your work shall be diminished. So the people were scattered abroad throughout all the land of Egypt to gather stubble instead of straw. The taskmaster hastened them, saying, Fulfill your work, your daily task, and as when there was straw, and officers of the children of Israel, which Pharaoh taskmaster had set over them, were bitten and demanded, Wherefore have we not fulfilled your task in making bricks, both yesterday and today as heretofore? Then the officer of the children of Israel came and cried unto Pharaoh, saying, Wherefore dealest thou thus with thy servant? There is no straw given unto thy servant. And they said to us, Make brick, and behold, the servants are bitten, but the fault is in thine own people. But he said, You are idle, you are idle. Therefore you say, Let us go and do sacrifice to the Lord. Go therefore now and work, for there shall no straw be given to you, yet shall you deliver the tale of bricks. The officers of the children of Israel did see that they were in evil case. After it was said, You shall not diminish aught from the bricks of your daily task. And they met Moses and Aaron, which stood in the way, and they came forth from Pharaoh. And they said unto them, The Lord look upon you and judge, because you have made our servant to be abhorred in the eyes of Pharaoh and in the eyes of his servant, to put his sword in the hand to slay us. And Moses returned unto the Lord, and he said, Lord, wherefore hast thou so evilly entreated this people? Why is it that thou hast sent me? For since I came to Pharaoh to speak in thy name, he hath done evil to this people, neither hast thou delivered thy people at all. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். தேவனுடைய வார்த்தை மிக மிக ஆசீர்வாதமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த வார்த்தை யாரெல்லாம் வாசிக்கிறார்களோ மிகுந்த ஒரு சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வார்கள். உலகத்தில் அநேக வார்த்தைகள் இருக்கிறது. ஆனால் அந்த வார்த்தையிலே சமாதானம், சந்தோஷம், இளைப்பாறுதல் காணப்பட முடியாது. ஆனால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தையிலே மிக மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷம் சமாதானம் காணப்படுகிறது. தேவ ஜனமே, தேவனுடைய வேதத்தை வாசிக்கிற நாம் முழு இறுதியத்தோடு தேவனை நேசிக்கும் போது, முழு இறுதியத்தோடு தேவனை தேடும் போது, முழு இறுதியத்தோடு தேவனை பற்றி கொள்ளும் போது ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம். அப்போது இங்கே யாத்திராகமும் 5ஆம் அதிகாரத்தை வாசிக்க தேவன் நமக்கு கிருபை கொடுத்தார். இந்த அதிகாரத்தில் பல காரியங்கள் சொல்லப்பட்டது. மோசேவும் ஆரோனும் இஸ்ரேல் தேவன் சொன்னதாவது என்று சொல்லி, எங்களுக்கு வனாந்தரத்திலே எங்களுக்கு ஆகவே தெய்வீக விருந்து இருக்கிறது என்று சொல்லி பாரோது ராஜாவுக்கிட்ட தெளிவாக அழகாக அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். ஆனால் அந்த பாரோது ராஜா என்ன செய்கிறார்னா, உங்கள் கடவுள் யார்? நான் அவரை கண்டதில்லை, பார்த்ததில்லை, நான் எப்படி நம்புறது என்று
ஒரு தூஷணமாக அசட்டையாக சொல்லுகிற ஒரு காரியத்தை இங்கே நாம் காண்கிறோம். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். தேவ ஜனங்கள் தேவன் பேச வார்த்தையை நாம் அசட்டையாக எண்ணோம் என்றால் நாம் பார்வோனுடைய ஆவிக்கு ஒத்து போகிறதாக நாம் காண்கிறோம். அந்த ஆவிக்கு நம்ம ஒத்து போகிறது. ஆண்டவர் சொல்ற வார்த்தைகளை நம்ப வேண்டும். The God of Hebrew, எபிரேயின் தேவன், எபிரேயர் தேவன் எங்களை சந்தித்தார். ஆகவே நாங்கள் வனாந்தத்தில் போய் அவருக்கு என்ன செய்ய போகிறோம்? பலி செலுத்த போகிறோம். அங்கே விருந்து இருக்கிறது என்று சொல்லும் போது அந்த ராஜா என்ன செய்கிறாரு? ஒருபோதும் அனுமதிக்கல. மிக மிக கோபத்தோடு அவர்கள் காணப்படுகிறார். கர்த்தருடைய பட்டயத்துக்கு அவர்கள் இரையாக மாறுகிறதை நாம் 5ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம். தேவஜனமே, ஆகவே ஆண்டவர் இஸ்ரேல் ஜனங்களை ஒரு பெரிய ஒரு தரிசனத்துக்கு நேராக அவர்களை வைத்திருக்கிறார். இஸ்ரேல் ஜனங்களை ஒரு ஆசீர்வாதத்துக்காக அவர்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். ஆண்டவர் நம்மளையும் ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலராக நாம் காணப்படுகிறோம். ஆண்டவர் நம்மளை அசுத்தத்துக்கல்ல பரிசுத்தத்துக்கல்ல நம்மளை அழைத்திருக்கிறார். சாபத்துக்கல்ல ஆசீர்வாதத்துக்காக நம்மளை அழைத்திருக்கிறார். நாம் முதலாவதாக இப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசம் நம்முடைய ஜீவத்திலே காணப்பட வேண்டும். அடுத்ததாக என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றால், இவர்கள் போய் கேட்ட பிறகுதான் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு அதிகமான கஷ்டத்தையும் நஷ்டத்தையும் துக்கத்தையும் கொடுக்க அவர்கள் காணப்பட்டார்கள். தேவ ஜனமே, தேவனுடைய வார்த்தை வல்லமை உள்ளதென்று நாம் அறியும் போது மிகுந்த ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம். ஆகவே இங்கே எவ்வளோ அழகாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மிக வேதனைப்படுகிறார்கள், மிக துக்கப்படுகிறார்கள், மிக துயரப்படுகிறார்கள். ஏனென்றால் பார்வோன் ராஜாவுக்கு இன்னும் கோபம் அதிகமாக மாறிவிட்டது. கோபம் ஜாஸ்தியாக காணப்பட்டுச்சு. ஆகவே கோபங்கள் அதிகமாக மாற மாற இஸ்ரேல் ஜனங்களை அவர் என்ன செய்கிறாரு? அதிகமாக துன்படுத்துகிறார். காரணம் என்ன? பார்வோனுடைய வல்லமை வேட்டிமையின் வல்லமைக்கு நிழலாட்டமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மோசேயும் ஆரோனும் மிகுந்த தாழ்மையோடு அவர்கள் போய் என்ன பண்ணுறாங்க? இப்படியாக கேட்கிறார்கள். எபிரேயர் தேவன் எங்களை சந்தித்தார், எங்கள் ஜனங்களை விட்டுவிடுங்கள், நாங்கள் வனாந்தரத்தில் போயிட்டு என்ன செய்ய போகிறோம்? ஆண்டவருக்கு பலி செலுத்த போகிறோம். ஆனாலும் என்ன செய்யலை? அவர் மிகுந்த கோபத்தோடு நடந்ததாக அங்கே காணப்படுகிறது. இன்னும் பல காரியங்கள் நீங்கள் ஆதி யாத்திராகவும் 5ஆம் அதிகாரத்தில் வாசித்தீங்கன்னா தெரியும். அவர்களே என்ன செய்ய வேண்டும்? அந்த பிரிக்ஸ், அந்த கல்லை வேக வைக்கிறதுக்கான வைக்கோலை அவர்களே தேட வேண்டும். இனிமேல் நாங்கள் எடுத்து தரமாட்டோம் என்று இப்படியாக சொல்கிறார். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ஆனால் இங்கே ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபின் தேவன் இஸ்ரேல் ஜனங்களோடு கூட உடன்படிக்கை பெற்றி வைத்து உடன்படிக்கை சொன்னப்பட்ட ஒவ்வொரு காரியங்களும் ஆசீர்வாதமாக துல்லியமாக நிறைவேறுகிறது. திறப்பின் வாசல் ஊழியர்கள் நமக்காய் ஜெபிக்கும் போது நாம் பலப்படுகிறோம், நாம் பாதுகாக்கப்படுகிறோம். ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இரவு முழுவதும் ஜெபம் பண்ணார், பகல் முழுவதும் அவர் ஊழியம் செய்ததாக சொல்லப்பட்டது. பிரியமானவர்களே, இந்த கடைசி காலம் பயங்கரமான கொடூர காலமாக இருக்கிறது. யுத்தங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. நேற்று கூட நான் செய்தியில் கேள்விப்பட்டேன்.
சிரியா தேசத்தில் பயங்கரமான விபத்து, சண்டை காணப்பட்டு ஆடு மாடு வெட்டி போடுற மாதிரி அங்கே பிரச்சனைகள் காணப்பட்டதாக நான் கேள்விப்பட்டேன். பல காரியங்கள் உலகம் முழுவதும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. கர்த்தருடைய வருகையினுடைய அடையாளங்கள், இரகசிய வருகையினுடைய அடையாளங்கள் மிக மிக ஆழமாக நமக்கு தெரிகிறது. தேவ ஜனமே, தேவனுடைய வருகைக்கு நாம் ஆயத்தமாக நாம் மாற வேண்டும் என்றால் தேவன் கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தையை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும். பாரோத ராஜா மாதிரி நாம் எபிரேயன் தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் அசட்டை பண்ணோம் என்றால் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பிதாவின் வலது வாசலில் இருந்து பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். இரக்கமுள்ள தேவனாக இருக்கிறார், கிருபை உள்ள தேவனாக இருக்கிறார், மகிமையுள்ள தேவனாக இருக்கிறார், ரட்சிப்பின் தேவனாக இருக்கிறார். அவர் உயிர்த்தெழுந்த தேவனாக இருந்து நமக்காக அவர் பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய ராஜ்யத்தில் நாம் காணப்பட வேண்டும் என்றால் என்னுடைய தேவன் ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபின் தேவன், எபிரேயன் தேவன், இஸ்ரவேலின் தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார். நான் இனி பயப்பட மாட்டேன். பிசாசின் வல்லமைகளை நான் மேற்கொள்ளுவேன். ஓ, பாதாளத்தின் வாசல்கள் மேற்கொள்ள அதிகாரம் இல்லை. இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டி பாதாளத்தின் வாசல்கள் மேற்கொள்ள அதிகாரம் இல்லை என்று விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம். விசுவாசால் நீதிமான் பிழைப்பான். விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனை பிரியப்படுத்த முடியாது. ஓ விசுவாசமே. ஆகவே என்னுடைய எல்லா விதமான ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கும் காரணம் என்று தைரியமாக நாம் சொல்லும் போது கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம். ஆனால் இந்த கடைசி காலத்தில் கர்த்தருடைய வருகை சமீபிக்கிற இந்த நாட்களிலே நோவா காலத்தில் ஜீவித்த மாதிரி இன்றைக்கு அநேக ஜனங்கள் உலகம் முழுவதும் ஜீவித்து கொண்டிருக்கிறார். பாவங்கள் பெருகி போய்விட்டது, சாபங்கள் பெருகி போய்விட்டது, மீறுதல்கள் பெருகி போய்விட்டது, மோசடி பெருகி போய்விட்டது. ஆனால் நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் விசுவாசிக்கும் போது கர்த்தர் நம்மளை பெரிய ஆளாக மாற்றுகிறார். கர்த்தர் நம்மளை ஆசீர்வாதத்துக்கு நிழலாட்டமாக நம்மளை மாற்றுகிறார். இஸ்ரவேலுக்கு தேவன் என்ன வாக்குத்தத்தம் தந்தாரோ அந்த வாக்குத்தத்துக்கு நாமளும் பங்காளியாக மாறுகிறோம். ஆபிரகாம் இடத்துல தேவன் சொன்னார், உன்னை சாபிக்கிறவர்களை நான் சாபிப்பேன், உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஆசீர்வதிப்பேன் சொன்ன மாதிரி நாம் தேவனோட நாம் காணப்படும் போது ஆபிரகாமுடைய ஆசீர்வாதத்தினுடைய அந்த வாக்குத்தத்தத்துக்கு நாம் பங்காளியாக மாறுகிறோம். தேவ ஜனமே, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துனுடைய நாமம் எல்லா நாமங்களுக்கு மேலான நாமம். அந்த நாமத்துக்கு கீழே ஒரு நாமமும் கிடையாது. இந்த உலகத்தில் எவ்வளோ நாமங்கள் வந்திருக்கு. இயேசுவின் நாமம் உன்னதமான நாமம், ஜெயங்கொண்ட நாமம், பரிசுத்தமுள்ள நாமம், நீதி உள்ள ஒரு நாமம். அந்த நாமத்துக்கு கீழே நாம் அடங்கி இருக்கும் போது உன்னதமானவருடைய மறைவில் இருக்கவன் சர்வவல்லவருடைய நிழலில் தங்குகிறான்னு சொன்ன மாதிரி அவருடைய நிழலில் நாம் காணப்படும். ஆகவே கடைசி காலங்கள் அடையாள காரியங்கள் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. காசாவுக்கு சொல்லப்பட்ட தீர்க்கதரிசனம் நிறைவேறிட்டு காசா குடியேற்று போகும். அடுத்தது டமஸ்கஸை யோசித்து பாருங்கள். டமஸ்கஸ் ஒரு இரவை மொத்தமாக காணாமல் போகிறதாக வேதத்தில் தீர்க்கதரிசன அடையாளங்கள் சொல்லப்பட்டது. அந்த தீர்க்கதரிசன அடையாளங்கள் அப்படியே நிறைவேற போகுது. அப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் நடந்து கொண்டிருக்குது. ஆகவே வேதத்தில் சொன்ன ஆண்டவருடைய வருகையினுடைய அடையாளங்கள் எல்லாம் ஒன்றுக்கு ஒன்றாக ஒன்றுக்கு பின் ஒன்றாக நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே நம்முடைய முழு சிந்தை, முழு மனது, முழு அன்பு, முழு பலன், முழு மகிழ்ச்சி ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி நாம் காணப்படும் போது பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம். நமக்காக இயேசு கிறிஸ்து பூமிக்கு இறங்கி வந்தார், பாலகனாக பிறந்தார். நமக்காக கல்வாரி சிலுவிலே தன்னையே பலி கொடுத்தார். நம்முடைய பாவங்களுக்காக, நம்முடைய மீறுதலுக்காக, நம்முடைய பலவீனத்துக்காக, நம்முடைய தோல்விக்காக, நம்முடைய அக்கிரமங்களுக்காக, நம்முடைய எல்லா விதமான இருளான காரியத்துக்காக இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவிலே அவர் பலி செலுத்தினார். அதனால்தான் 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, தூக்க மரத்தில் ஏறப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் இயேசு எனக்காய் சாபமானார் என்று சொல்லப்பட்டது. பிரியமானவர்களே, நம்முடைய சாபத்தையும் நம்முடைய பலவீனத்தையும் மீறுதல்களையும் அவர் மேலே வைக்கும் போது நாம் நீதிமானாக்கப்படுகிறோம், நாம் முழுமையான பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறோம்.
ஆகவே நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட பிறகு தேவனுடைய வருகையிலே காணப்பட தகுதி உள்ளவராக நாம் மாறுகிறோம். ஆண்டவரிடத்தில், ஆண்டவரே என்னுடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்படுத்துங்க, என்னை பலப்படுத்துங்க, என்னை உம்முடைய அபிஷேகத்தினால, இரட்டிப்பான அபிஷேகத்தினால என்னை உயிர்ப்பிக்குன்னு சொல்லும் போது கர்த்தருடைய அபிஷேகம் நம்மளை உயிர்ப்பிக்கிறது, கர்த்தருடைய அபிஷேகம் நம்மளை பலப்படுத்துகிறது, கர்த்தருடைய அபிஷேகம் நம்மளை நீதிமானாக மாற்றுகிறது, கர்த்தருடைய அபிஷேகம் நம்மளை பலசாலியாக மாற்றுகிறது, கர்த்தருடைய அபிஷேகம் நம்மளை ஜெயாலியாக மாற்றுகிறது. அந்த அபிஷேகமே நம்மளை வரிகளை கொண்டு போய் ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபின் தேவன் அவர் சொன்ன வாக்கு மாறாத தேவனாக இருந்து அவர் எப்படி யாத்திராகமம் 5ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்ட வசனத்தின்படி ஜனங்களை மீட்கும்படியாக எகிப்தில் அடிமை தினத்தில் காணப்பட்ட ஜனங்களை மீட்கெடுத்து கானான் தேசத்தில் பாலும் தேனும் ஓடுற தேசத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்று அவருடைய நோக்கம் இருந்தது. அதுக்காக அவர் மோசேயும் ஆரோனையும் அங்கே தேர்ந்தெடுத்தார். ஆக அவர்களுக்காக என்ன பண்ண தேவன், ஆகவே ஒரு பலத்த கரத்தோட அவர் அங்கே அசைவாடுவதாக சொல்லப்பட்டது. தேவஜனமே, நமக்கு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார். நம்முடைய பலவீனங்கள் தோல்விகள் எல்லாம் அவர் மேலே வைக்கும் போது பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொடுக்கிறோம், பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சியை பெற்றுக் கொடுக்கிறோம். கண்களை மூடி ஜெபம் பண்ணுவோமா. எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற எங்கள் பரமா தகப்பனே, அப்பா பிதாவே, அன்பான தெய்வம், ஆழ்மை ரட்சகரே, ஆவியானவரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரமாப்பா. ஆண்டவரே, யாத்திராகமம் 4ஆம் அதிகாரத்தை வாசிக்கிறவ கொடுத்தீர். அந்த அதிகாரத்தில் ஆண்டவரே அப்பா மோசேயும் ஆரோனும் பார்வோன் ராஜா கிட்ட போய் தைரியமாக பேசுகிறார். எங்கள் எபிரேயர் தேவன் எங்களை சந்தித்தார். அவர் ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபின் தேவன். அவர் இருக்கிற வண்ணமாக இருக்கிறார். அவரை சந்தித்து நாங்கள் வனாந்தரத்தில் போய் அவருக்கு பலி செலுத்த போகிறோம் என்று நாங்களும் ஆண்டவர் உமக்காக திறப்பன் வாசலில் நின்று உமக்காக நாங்கள் ஜீவிக்க நாங்களும் ஆண்டவரே ஜப ஜீவியும் சோத்திர ஜபத்தையும் உங்களுக்கு காணிக்கையாய் பலி செலுத்த இருபதரமடியாய் ஜபிக்கிறோம். இந்தியா தேசத்துக்காக ஜபிக்கிறோம், உலகம் முழுவதுக்காக ஜபிக்கிறோம், சமாதானம் இஸ்ரேலுக்காக ஜபிக்கிறோம், இஸ்ரேல் சமாதானத்துக்காக ஜபிக்கிறோம். ரத்த கோட்டைக்குள்ள வேலெடுத்து பாதுகாக்கிறோம். நம்முடைய வருகைகளை ஆயத்தப்படுத்தும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜபம் கேளும் ஜீவன நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன்.